वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, दुनिया की प्रसिद्ध मनुखी अधिकार जथेबंदी एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया चैप्टर वालों भारत सरकार नूं 1984 के सिख कतलेआम की जांच ते सियासत करन लई करड़े हत्थीं लिया गया। 2015 ਵਿੱਚ सिख कतलेआम की जांच लई बनाई स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम की जांच नूं जनतक करन की मंग की गई है ਅਤੇ सरकार की सुस्त पहुँच ਨੂੰ सवालों के घेरे ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ एक पासे 1984 के सिख कतलेआम ਲਈ पीड़ितां ਨੂੰ इंसाफ देण ਦੇ मोदी सरकार के दाविਆਂ ਤੇ सवालिया निशान ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ पिछले दिनी पंजाब के साबका DGP ਸਮੇਤ 4 पुलिस अफसरां ਨੂੰ सबूतां की घाट कारण 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਏ एक सिख नौजवान के पुलिस झूठे पुलिस मुकाबले के केस ਵਿੱਚ बरी कर दिता गया। अज के शो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इन्हां मामलों के नाल किवें नाभा जेल ब्रेक मामले विच प्रशासन और मीडिया की भूमिका सिख विरोधी रही, इस संबंधी लुधियाना तो एडवोकेट सरदार जसपाल सिंह मंझपुर नाल गलबात करांगे। आओ अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी मंझपुर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंझपुर साहब, जिमें कि अज यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्टेटमेंट आई है 1984 के सिख कतलेआम के संबंध दे विच, ते नाल ही जदों असीं देखते हैं 3 दिन पहलां दी यह घटना हैगी है जदों अपने साबका DGP ते उन्हां दे 3 साथियां नूं सिख नौजवान के पुलिस मुकाबले के केस दे विच सबूतां की घाट कारण जो बरी किया गया। सो ये जिहड़ियां 2 रीसेंट डिवेलपमेंट्स हैगियां ने, इन्हां नूं तुसीं अपने तुहाडे लीगल कैरीयर के वजूद के हिसाब दे नाल तुसीं उहनूं किवें देखते हो कि जो ये सिखां दे नाल वरतारा हो रहा है हुकूमत वालों, या असीं इहनूं किवें टैकल कर सकते हैं? हाँ जी, सब तो पहला तो जिहड़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल दे इंडिया कंपेन वालों उन्होंने कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते उन्होंने एक डाइजेस्ट जारी किया जिहड़ा 1984 के सिख कतलेआम के संबंध दे विच SS वजीर ते जिहड़ा एक मशहूर पत्रकार मनोज मिट्टा जिन्हां ने HS स्कूल का रल के एक बुक भी लिखी थी उन्होंने दोवां ने रल के एक डाइजेस्ट जारी किया जिहदे उन्होंने सर्वाइवर्स की डिटेल्स दोषियों के ब्रीफ यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे कासे बारे भी की हो रहा किन्ने कमीशन बनया एक डॉक्यूमेंट जिहड़ा उन्होंने जारी किया। उसका टाइटल है 32 years and waiting and era of injustice for the 1984 सिख मैसेकर। तो उन्होंने रिलीज किया भी जिवें SIT बनाई जनवरी 2015 अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने दिता गया भी जिवें सैकड़े केस दिल्ली पुलिस ने जिहड़े बंद करते सी सबूतां की घाट की गल करके उन्होंने सारियां नूं उन्होंने देखना वो अपनी रिपोर्ट निश्चित समय नहीं दे सकी। वह पहला वादा अगस्त 15 तक होया SIT फिर अगस्त 16 तक हो गया, हुण फरवरी 2017 तक उन्हें अपनी जी फाइनल रिपोर्ट देनी है। हुण तक नवंबर तक उन्होंने जो 52 केस आ इन्वेस्टिगेशन करने की जी उन्होंने रिकमेंडेशन जी हैगी है। ये सारे कासे की जो गल करिए एक जी महत्वपूर्ण गल जी कल सामने आई वो अजे तक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सिख आप जेनोसाइड जो वो टर्म अजे नहीं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन वरती, अजे सिर्फ सिख मैसेकर ही शब्द जो वरतोया। जिवें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सिख विद्वान या जो सिख पत्रकार उन्होंने गल की जेनोसाइड शब्द क्यों नहीं वरतदे, तो बारे वो दोनों क्योंकि एक पत्रकार से दूसरा कहता मेरे को अथॉरिटी नहीं है, मैं ये गल नहीं जो बारे कुछ जवाब नहीं दे सकता। जिवें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहला अमल जेनोसाइड की गल करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लई जां ओहदी प्रोसीक्यूशन लई जिहड़ा यूनाइटेड नेशन जिहड़ा अपना हैगा ह्यूमन राइट्स जिहड़ा यूनाइटेड नेशन नाल रिलेटेड हैगा उन्होंने उन्होंने रिकमेंडेशन जिहड़ियां वो भेजियां सीगियां यूनाइटेड नेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तमिल जेनोसाइड की गल करके। सो कल उन्होंने ये गल भी क्वेश्चन की गई कि तुसीं अपने फोरम के उत्ते इहनूं मानता दो जेनोसाइड नूं, जिवें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका दे विच लगभग 12 तो वध सिटीज काउंसल ने जिहड़ियां हैगियां जिहड़ी फॉर्मल जिहड़ी इस शब्द नूं जिहड़ी मानता दित्ती हैगी है। सो ये सारे कासे देखिए 32 साल एक लंबी वेट अजे केस शुरू नहीं होए, जिन्होंने आप वेट करिए
ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ BS ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ SSP ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ FK ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ SHO ਬਰਿੰਦਾ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ SSP SK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਲਣਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ SHO ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ SHO, ਤੇ DIG ਬਣਿਆ DIG ਬਸਰਾ, SPS ਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ DIG, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SK ਸ਼ਰਮਾ, 4 ਜਾਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 83 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਵੀ ਪਏ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 83 ਚ ਹੋਇਆ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਤਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 31 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਨਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਲੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਉਹੀ ਮੁਨਸਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ UN ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਤੰਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ SK ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਉਹ SSP ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ DGP ਬਣਿਆ, SSP ਜੋ DIG ਬਣਿਆ ਹੋਊ, IG ਬਣਿਆ ਹੋਊ, ਤੇ DGP ਬਣਿਆ, ADGP ਬਣਿਆ, DGP ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਖੜਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੰਜਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ 1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਠ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੰਜਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ
ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਲ ਨੀਲੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 2 ਕਤਲਾਂ ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਸੋ ਗਾਲ ਦਾ ਲੈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਲਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗਵਾਹ ਆ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਾਸ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਫਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 2 ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਟਡੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਜੀ। ਮੰਜਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 203, 224, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਫੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ 5 ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ 7 ਵਾਰ ਕੀਤਾ 7 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ। ਉਸੇ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਫੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਫੈਸ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੰਫੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਮੰਜਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।